Good morning, all, and welcome to the lecture. This class is about approaches to comparative administration. So, there are different approaches to the study of comparative administration. So, we can start with bureaucratic approach. Okay. So, introduction. Farrell Heddy identified four conceptual approaches in comparative public administration. They are modified traditional approach, development oriented approach, general system model building, and middle range theory formulation. Uh, Departing from this Heddy's four-fold classification, Henderson gave a threefold classification of conceptual approach in comparative public administration. They are mainly the bureaucratic system approach, the input output system approach, the component approach, etc. So these are the three main approach classified by Henderson. Threefold. It is his threefold classification. So based on this, the following are the various approaches or models in the study of comparative public administration. They are the bureaucratic system approach. It is mainly adopted by Diamond, Alfred Diamond, Robert Prestus, Farrell Heddy, and Michael Crozier, Mauro Berger, and so on. The general system approach mainly adopted by F.W. Riggs in his fused prismatic diffracted typology and John T. Donsey in his information energy model. Another models or approaches to comparative public administration are the development administration approach uh, adopted by F.W. Riggs, Wedner, and others, emphasizing directed socioeconomic change, and the decision-making approach advocated by Martin Landau to increase the decision-making capacity of developing countries' administrative systems to avoid muddling through technique. And um, Anthony Down's model, which differentiated five categories of bureaucrats, namely climbers, conservers, zealots, advocates, and statesmen, and structural functional model advocated by Talcott Parsons, involving the concept of social system as a given and the society in terms of its structures and functions. Other models developed by Paul Mayer, F.M. Max, Brian Chapman, emphasizing on the comparative study of administrative organization and civil service systems in the Western developed countries. Of all the above approaches, so there are different approaches we um, see. We can see that there are a number of approaches are there. So of the above approaches, in the study of comparative public administration, the bureaucratic system approach or bureaucratic model developed by Max Weber is the most influential and most useful approach. So, in other words, of Ramesh K. Arora, Max Weber's ideal type means this approach is also known as ideal type construct of bureaucracy has been the single most dominant conceptual framework in the study of comparative administration. So it is considered as a single most dominant conceptual framework in the study of comparative public administration. So in 1964 itself, Dwight Waldo found the bureaucratic model useful, stimulating, and provocative. According to him, the model is set in a large framework that spans history and cultures and relates bureaucracy to important societal variables, yet it focuses attention upon the chief structural and functional characteristics of bureaucracy. He considered the model as a paradigm of public administration. So, a very important approach in comparative public administration is um,
bureaucratic approach. So it is um, very important and very useful approach said by different thinkers. So we can move to the details of bureaucratic approach. Okay. Bureaucracy or bureaucratic approach as an organizational model was first developed systematically by Max Weber. According to him, every organization can be defined as a structure of activities. So ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്താലും ആ ഓർഗനൈസേഷനുള്ളിൽ കുറെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണാൻ കഴിയും. കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാം. ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ, അവർക്ക് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ, അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകപ്പെട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, അവർ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എത്ര സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ, അതെല്ലാം ചേരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുക, അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുക. സോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമുക്ക് can be defined, can be seen the structure of activities as a means, ഒരു മാർഗമായി നമുക്ക് അതിനെ കാണാം, directed towards the achievement of certain objectives. ഒട്ടേറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള, ഒട്ടേറെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻസ് ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. So this structure of activities directed towards the achievement of certain goals, certain ends. So means and ends നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. To maximize efficiency and productivity of every organization develops a system of specialization and a set of systematic rules and procedure. So ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മസ്റ്റായിട്ടും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടണം. ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എത്രത്തോളം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ and a set of systematic rules and procedure should be there. അവിടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രൊസീജിയർ, ഒരു റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും വേണം. ഓക്കെ. So to maximize efficiency and productivity, every organization develop a system of specialization and a set of systematic rules and procedure. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസും പ്രൊസീജിയറും, അതുപോലെ അത് എത്രത്തോളം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. സോ അതാണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അപ്രോച്ച്. പ്രധാനമായും സിംപിളി എന്താണ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ എ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ബീൻ കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ എ കമ്പാരിറ്റീവ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എംപ്ലോയിങ് ദിസ് അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ, ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അപ്രോച്ചിലൂടെ ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാന മറ്റ് തിങ്കേഴ്സ്, നമ്മൾ മാക്സ് വെബറിനെ മാറ്റി നിർത്തിയുള്ള മറ്റ് പ്രധാന തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കൽ ക്രോസിയർ, റോയ് ലയാർഡ് ആൻഡ് മോറെ ബെർജർ എക്സെട്ര ആണ്. ഹവർ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് വെയർ റാപ്പിഡ് ചേഞ്ച് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ദ ട്രഡീഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി ഈസ് ഇൽ എക്യുപ്പിഡ് ഇൻ പെർഫോമിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ടാസ്ക്. സോ ഈ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് നേഷൻസിൽ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം തൊട്ടേ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനെ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പഠന സാധ്യതയായി മുന്നോട്ട് വന്നതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. സോ അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് വരികയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അപ്രോച്ച് അത് ആഡ്വക്കേറ്റ് അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് an adequate approach when we consider the case of developing countries. But this model suits the dynamics of developed nations to analyze its infrastructure and administration. So we can move very detail of the bureaucratic approach. The term bureaucracy was first coined by Vincent de Goni, a French economist, in 1745
He stated, "We have illness in France which bids fair to play havoc with this illness is called bureaumania." In French, bureau means a desk. So the classical writings on bureaucracy came from Karl Marx, Robert Michels, and Gaetano Mosca. However, the systematic study of bureaucracy began with Max Weber's the German sociologist. As stated by Mohit Bhattacharya, the concept of bureaucracy does not occupy central position in Karl Marx thought. According to Karl Marx, bureaucracy, like the state, so he also Karl Marx considers the bureaucracy as uh, as in the state. So state is considered as an instrument by which the dominant class exercises its domination over the social classes. In the same way, the bureaucracy is also an instrument in the opinion of Karl Marx, and he also stated that the bureaucracy is an instrument by which the dominant class exercises its domination over the other social classes, means the working classes. According to this logic, the interests of bureaucracy are closely linked to those of the dominant class and the state. Robert Michels, in his books, Political Parties, propounded the concept of iron law of oligarchy. According to this concept, large organizations have a tendency to develop a bureaucratic structure. ഒരു ലാർജ് ഓർഗനൈസേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ കഴിയും. അതിനെ നമുക്ക് ഒളിഗാർക്കിക് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാം. എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ പവർ ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ദി ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂ ഒളിഗാർക്ക്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് തന്നെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്യൂ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രധാനമായ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ആ ഒരു ഫ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും, ആ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. അവരെയാണ് ഒളിഗാർക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കയ്യിലാണ് ഈ അധികാരം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ദിസ് ഫിനോമിനോൺ റൂൾസ് ഔട്ട് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഡെമോക്രസി ഇൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്യൂ ടു എലൈറ്റ് ഡോമിനേഷൻ. സോ ഈ ഒരു എലൈറ്റ് ഡോമിനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ഇന്റേണൽ ഡെമോക്രസി നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. ആ ഒരു ഇന്റേണൽ ഡെമോക്രസി അത് മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ചു നീക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം, ഈ ഒരു ഒളിഗാർക്കിക് സിസ്റ്റം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് റോബർട്ട് മിഷേൽസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, Gaetano Mosca, in his book The Ruling Class, classified the political systems into two categories, that is feudal and bureaucratic. He said that the bureaucracy is basic to governance of big empires. However, it is Max Weber who holds a unique position in the galaxy of administrative political thinkers and who made an attempt to explain the concept of bureaucracy. In fact, the first scientific treatment of bureaucracy came from his writings. Thus, his name became synonymous with bureaucracy. As rightly observed by S.R. Maheshwari, the credit for systematic formulation of the bureaucratic theory goes to Max Weber, for he founded the modern sociological study of bureaucracy, freed the term from pejorative connotations, and emphasized the indispensability of bureaucracy for the rational attainment of the goals of an organization. Max Weber called his formulation of bureaucracy as ideal type. The ideal type is a mental map or mental construct. So in its conceptual purity, this mental construct cannot be found empirically anywhere in reality. Thus, it is a utopia as analyzed by Mohit Bhattacharya. In Weber formulation, bureaucracy is not to be confused with the civil service. It refers to the sociological concept of rationalization of collective activities. Max Weber's conceptual framework of bureaucracy cannot be understood properly without understanding his typology of authority system. So, മാക്സ് വെബറിന്റെ ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് തിയറി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് മാക്സ് വെബറിന്റെ അതോറിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ തിയറിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദി various typology of authority systems. Okay.
Weber defined power as the probability that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance, while authority as the probability that command with a given specific content will be obeyed by a given group of persons. Thus, compared to power, authority is characterized by legitimacy, that is, voluntary obedience of the command by the subordinates. In other words, legitimacy turned power into authority according to Weber. Authority is synonymous to authoritarian power or command, and he called it domination. He stated that all administration means domination. So അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ മെയിൻ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അധികാരമാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന പവർ അല്ല. പവർ എപ്പോഴാണോ ആ പവർ നിയമപ്രകാരം സിറ്റിസൺ ഒബേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, ആ അധികാരത്തെ നിയമാനുസൃതമായി ഭരിക്കപ്പെടുന്നവർ അനുസരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത്, ആ അധികാരത്തിന് ലെജിറ്റിമസി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. സോ പവറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതോറിറ്റി ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ലെജിറ്റിമസി. അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പവറിന്റെ വേറൊരു ഒരു രൂപമാണ്, പക്ഷെ അത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ളതാണ് എന്ത് ഇവിടെ പറയുന്ന അധികാരം. സോ ഇവിടെ അതോറിറ്റി ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ലെജിറ്റിമസി, ദാറ്റ് ഈസ് വോളണ്ടറി ഒബീഡിയൻസ്. സ്വമേധയാ നമ്മൾ ഒബീഡിയന്റ് ആകുന്നു, വിധേയനാകുന്നു ഓഫ് ദി കമാൻഡ് ബൈ ദി സബോർഡിനേറ്റ്സ്. സോ സബോർഡിനേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഹയർ അതോറിറ്റീസിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡയറക്ഷൻസിന് വിധേയനാവുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മൾ ലെജിറ്റിമേറ്റ്ലി വി ഒബേ ദ റൂളേഴ്സ്. ആ ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഒബേ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അതോറിറ്റി. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ലെജിറ്റിമസി ടേൺസ് പവർ ഇൻ ടു അതോറിറ്റി. അപ്പൊ ഈ പവറിനെ അതോറിറ്റി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നിയമപ്രകാരം ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ നിയമപ്രകാരം അത് അങ്ങനെ ആകണം എന്ന് നമ്മൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. സോ ഫോർ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് പോലീസ് ആൻഡ് ആൻ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ. നമ്മളൊരു പൊതുനിരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി നമ്മളോട് വന്ന് ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പോലീസ് വന്ന് നമ്മുടെ അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പോലീസിന് നമ്മൾ നൽകുന്ന അധികാരം, പോലീസിന്റെ അധികാര സ്വഭാവത്തിന് അതോറിറ്റിയാണ്. അതൊരു ലീഗലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള, ലീഗലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരമുണ്ട് പോലീസിന്. ആ അധികാരത്തെയാണ് നമ്മൾ അതോറിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ആ അധികാരം അതോറിറ്റി ആയി മാറിയത് ആ അധികാരത്തെ, പവറിനെ ലീഗലി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയി മാറുമ്പോഴാണ്. സോ വെബർ ഇവിടെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ലെജിറ്റിമസി ടേൺസ് പവർ ഇൻ ടു അതോറിറ്റി. അതോറിറ്റീസ്, സോ അത് അതോറിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതോറിറ്റേറിയൻ പവർ ആണ്. അത് നമുക്ക് ഒരർത്ഥത്തിൽ അതിനെ ഡോമിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ അതോറിറ്റിയെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. സോ Reinhard Bendix in his books Max Weber and Intellectual Portrait summarized the components of authority as identified by Weber. അപ്പം അതോറിറ്റിയുടെ കമ്പോണൻസ് ആയി വെബർ കണ്ടെത്തുന്നതിനെ ഇവിടെ റൈൻഹാർഡ് ബെൻഡിക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദേ ആർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു റൂൾ. എന്തൊക്കെയാണ് അതോറിറ്റിയുടെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് വരിക? ഒരു വ്യക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളും അവരാണ് ഭരിക്കുന്നവർ. സെക്കൻഡ്, ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു ആർ റൂൾഡ്, ഭരിക്കപ്പെടുന്നവർ, വിധേയരാകുന്ന, അധികാരത്തിന് ഭരണത്തിന് വിധേയരാകുന്ന വ്യക്തിയോ. ആൻഡ് ദ വിൽ ഓഫ് ദി റൂളേഴ്സ് ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ദി റൂൾഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വിൽ ഓർ കമാൻഡ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂളേഴ്സിന്റെ വിൽ, റൂളേഴ്സിന്റെ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ റൂളേഴ്സിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂളേഴ്സിന്റെ വിൽ അതിലൂടെ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരെ സ്വാധീനിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ വില്ലിനെ അവർ എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ്. ആൻഡ് എവിഡൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ദി റൂളേഴ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കമാൻഡ്. ഈ ഒരു റൂളേഴ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ direct, indirect and direct evidence of that influence in terms of subjective acceptance with which the ruled obey the command. ഭരിക്കപ്പെടുന്നവർ ആ കമാൻഡിനെ ഒബേ ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി കമ്പോണൻസ് ആയി, അതോറിറ്റിയുടെ കമ്പോണൻസ് ആയി വെബർ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ റൈൻഹാർഡ് പറയുകയാണ്. ഓക്കെ, Ramesh K. Arora observes that Weber classified authority on the basis of its claim to legitimacy.
Since on this would depend largely the type of obedience, the kind of administrative staff suitable to it, and the ways of exercising authority. So his three pure types of legitimate authority are based respectively on his three bases of legitimacy. So they are: first one traditional authority, second one charismatic authority, and third one is legal rational authority. So we can discuss what is traditional authority. So what is traditional authority? According to Weber, this authority rests on an established belief in the sanctity, immemorial traditions, and the legitimacy of the status those exercising authority under them. The extent of authority under this system is determined by the custom and precedent. In other words, the obedience under this system is owed to the ruler who occupies traditionally sanctioned position of authority and who is bound by tradition. The obligation of obedience is a matter of personal loyalty within the area of accustomed obligation. സോ ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ അതോറിറ്റിയിൽ വരുന്നത് ഒരു അധികാരി അദ്ദേഹത്തിന് കാലങ്ങളായി ട്രഡീഷണലായി തുടരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കേസ് എടുക്കാം. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കിങ്ങിന് ശേഷം അടുത്ത പ്രിൻസ്, അദ്ദേഹത്തിന് കാലശേഷം ആ പ്രിൻസിന് അധികാര കൈമാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ആ പ്രിൻസിനോട് വിധേയത്വം ഉണ്ടാവും, ഒബീഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് അണ്ടർ ദ ട്രഡീഷണൽ അതോറിറ്റി സിസ്റ്റം ഇസ് എയ്തർ പാട്രിമോണിയൽ ഓർ ഫ്യൂഡൽ. അത് ഈ പറയുന്ന പാട്രിമോണിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ഈ ഒരു ഒബീഡിയൻസ്, ഒരു ലോയൽറ്റി ആ ഒരു റൂളറിനോട് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ അത് ഫ്യൂഡൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയാവും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി ഫോമർ സിസ്റ്റം, ഈ പറയുന്ന പാട്രിമോണിയൽ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അപ്പാരറ്റസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ റിട്ടേണേഴ്സ്, സെർവൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി റൂളർ ആൻഡ് ദേ ഓ ട്രഡീഷണൽ ലോയൽറ്റി ടു ഹിം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പിന്തുടർച്ചയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് അടുത്ത അധികാരത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന റിലേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെർവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീറ്റെയിനേഴ്സ്, ഇവർക്കെല്ലാം ഈ പറയുന്ന പ്രസ്തുത വ്യക്തിയോട് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോയൽറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു വരും. ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് അവർ ലോയൽ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിയോട്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ the administrative apparatus consists of the feudal lords who interpose between the people and the ruler and owe personal loyalty to the ruler. സോ അവിടെ റൂളറിനും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായി ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് ലോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ് മാറുകയും അവർ എപ്പോഴും റൂളറിനോട് ഒരു ലോയൽറ്റി വെച്ച് പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥയായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന ഒരു റൂളിംഗ് എലൈറ്റ്സിനോടുള്ള ഇവരുടെ വിധേയത്വം, ഒബീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ആയി മാത്രം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ട്രഡീഷണൽ ആണ് ഈ അതോറിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് കരിസ്മാറ്റിക് അതോറിറ്റി? Charismatic authority very visible, is a very visible fact in the Indian context. Some rulers or some leaders in the political party are mainly showing their charisma to attract the supporters for his or her party. So അറിയാലോ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും നേതാക്കളോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ളവരോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒബീഡിയൻസ് ഈ ഒരു കരിസ്മയിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഒരു നേതാവിനോടുള്ള ഒരു ആരാധന, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയോടുള്ള വിധേയത്വം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പം the term charisma literally means the gift of grace. According to Weber, this authority rests on devotion to specific and exceptional sanctity, heroism or exemplary character of an individual, and of the normative patterns or orders revealed or ordained by him. So ആ ഒരു ഹീറോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഹീറോ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിനോട് ആ ജനങ്ങൾ വിധേയരാകുന്നു. Thus the ruler under the system possess the superhuman and supernatural quality. ആ വ്യക്തി വളരെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകളുള്ള വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം സങ്കല്പിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഈസ് ഒബേഡ് ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് റെവലേഷൻ. ഈ ഒരു അതിന്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് അണ്ടർ ദ കരിസ്മാറ്റിക് അതോറിറ്റി സിസ്റ്റം, ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ്
staff എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ consists of followers who are given position on the basis of their charisma qualities and their personal devotion to the leader. ഈ ഒരു ലീഡറിനോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ നിലനിർത്തുന്നവർക്കായിരിക്കും അവിടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്ഥാനം ഉണ്ടാവുക. എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദി കരിസ്മാറ്റിക് അതോറിറ്റി സിസ്റ്റം ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. ഇതൊരിക്കലും സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന സവിശേഷത. ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ഡൗൺ വെൻ ദ ലീഡർ ഡൈസ്. ആ പ്രസ്തുത ലീഡർ, ആ കരിസ്മയിലുള്ള ആ വ്യക്തി മരണപ്പെടുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ദ കരിസ്മാറ്റിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ലീഡർ ഡിക്ലൈൻസ്. സോ ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ഒരു ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ വലിയൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ജനസമൂഹം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിനൊപ്പം ഉയരുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു ഇടിവ് സംഭവിക്കും. അത് ഏത് നേതാവിന്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടാവും. കരിസ്മയുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഇതാണ്. അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ബ്രേക്സ് ഡൗൺ വെൻ ദ ലീഡർ ഡൈസ് ഓർ വെൻ ദ കരിസ്മാറ്റിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ലീഡർ ഡിക്ലൈൻസ്. ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കരിസ്മാറ്റിക് ക്വാളിറ്റീസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടും. However, Weber suggested the routinization, institutionalization of the charismatic authority either in the authoritarian or democratic direction. ഇതിൽ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും ആ ഒരു കരിസ്മ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതൊരു ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ കരിസ്മ ശരിക്കും ആ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ കരിസ്മയായി മാറുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ കരിസ്മ നിലനിർത്താൻ കഴിയുക. അപ്പം വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അധിഷ്ഠിതമായ കരിസ്മ മാറി അതൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ കരിസ്മയായി മാറ്റപ്പെടണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ വെബർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് അതോറിറ്റേറിയനിസം മാറ്റപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വെബർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, according to Weber, this is the third one, legal rational authority. So according to Weber, this authority rests on a belief in the legality of patterns of normative rules and the right of those elevated to authority under such rules to issue commands. Thus obedience under this system is owed to the legally established impersonal order which is rational in character. It extends to person exercising the authority of office under it only by virtue of the formally legality of the commands and only within the scope of authority of the office. So ഒരു ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിൽ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലീഗലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റാഷണലി യുക്തിഭദ്രമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ലീഗലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇംപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ളിൽ സബോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമം ഇഷ്യൂവിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചട്ടക്കൂടുകൾ, ഒട്ടേറെ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ഫങ്ഷനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും അതിന്റെ ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിലുള്ള സ്റ്റാഫുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആ ഒരു വിർച്യൂനെയാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു കമാൻഡ് ആ ഒരു ഓഫീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു അതോറിറ്റിയെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഗലി അല്ലെങ്കിൽ റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതോറിറ്റിയാണ്. Why this is called as rational? Because it is the means are expressly designed to achieve certain specific end. It's legal because authority is exercised by means of system of rules and procedures. So ഇത് legal ആണ്, കുറെ റൂൾസിലും പ്രൊസീജിയേഴ്സിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്. According to Max Weber, the legal rational authority depends on 5 related beliefs. These are summarized by Martin Albro as follows. So ഇതിന്റെ ഒരു ലീഗൽ റാഷണൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിശ്വാസ സംഹിത എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ്, എ ലീഗൽ കോഡ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ക്ലെയിം ഒബീഡിയൻസ് ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ. ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുള്ളിൽ ഒരു ലീഗൽ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. ആ നിയമവ്യവസ്ഥ ആ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫും നിയമവ്യവസ്ഥയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അവരതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതിന്റെ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോലീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ലീഗൽ നിയമവ്യവസ്ഥയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവയറാണ്, അവരതിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ലോ വിച്ച് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് ആർ അപ്ലൈഡ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ കേസസ്. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നോക്കുന്നത്? അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഒരു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള
ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിലെ ഓരോ സ്റ്റാഫുകളും. അപ്പോൾ അവിടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ട് റൂൾസിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരിക്കും അത് മുന്നോട്ട് പോവുക. അതുപോലെ ദ മാൻ എക്സസൈസിങ് അതോറിറ്റി ആൾസോ ഒബേസ് ദിസ് ഇംപേഴ്സണൽ ഓർഡർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഒരു അധികാരം എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ആ അധികാര വ്യവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ചട്ടക്കൂടിലുള്ള ഒട്ടേറെ നിയമങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൺലി കുവ മെമ്പേഴ്സ് ഡസ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഒബേ ദ ലോ. ആ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ മെമ്പേഴ്സ് ഒബേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നിയമത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ഒബേ ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ് ഈസ് നോട്ട് ടു ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹോൾഡ്സ് അതോറിറ്റി. ആ ഒരു വ്യക്തി, ഒരു അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു IPS കാരൻ, ആ IPS എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനെയാണ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒബീഡിയൻസ് ആ പൊസിഷനോടാണ് ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും A or Y or Z ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ല, ആ വ്യക്തിയുടെ പേരോ മഹിമയോ അല്ല, മറിച്ച് ആ വ്യക്തി ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനെയാണ് അവിടെ, പൊസിഷനോടാണ് ഒബീഡിയൻസ് ഉള്ളത്. Obedience is not to the person who holds authority, but to the impersonal order which has appointed him to that position. അദ്ദേഹത്തെ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു ഇംപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതിനോടാണ് ആ സ്റ്റാഫുകളുടെ ഒബീഡിയൻസ് ഉള്ളത്. സോ ഇതാണ് ലീഗൽ റാഷണൽ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാം കാറ്റഗറി. സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് അണ്ടർ ദ ലീഗൽ rational authority system consists of the bureaucracy. In other words, bureaucracy forms the kernel of the administrative system under the legal rational authority system. According to Weber, only the head of the bureaucratic organization occupies his position by virtue of appropriation, by election, or having been designated for succession. The whole administrative staff under the supreme authority then consists of appointed individual officials. Okay, thank you.